गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एही वीडियो रे आमे दशम श्रेणी भौतिक विज्ञान रो आलोक प्रतिफलन और प्रतिसरण अध्याय को पढ़िबा। आम चारि पाखरे अनेक प्रकार वस्तु रही किंतु अंधार घरे आमे किछि देखि पारु नाहु। से अंधार घर को जदि आमे आलोकित कर देबा ताहले से घर भितर जहाँ भी वस्तु अछि ताकू आमे भल भाबरे देखि परिबा। ताहले आमे कहा जोगु वस्तु को देखि परिथाउ? आमे कौनसी वस्तु को देखि परिथाउ कारण से वस्तु उपरे आलोक पड़िथाय। आलोकटी वस्तु उपरे पड़िला परे से आलोकर किछि अंश पुणी फेरी आसीथाय। एही फेरी आसीबाकू आलोकर प्रतिफलन बोली कहा जाय। एही प्रतिफलित आलोक आम आखिरे प्रवेश कला परे आमे से वस्तुटी को देखि परिथाउ। परिघटना कहले आमे काहाकू बुझिथाउ? परिघटनार अर्थ होछि जे कौनसी घटना ताहा प्राकृतिक होइथाउ किबा मनुष्यकृत होइथाउ। आलोक सहित केउ केउ सब परिघटना जड़ित होई रहिछि से विषय रे जानिबा। जेतेबेले आलोक कौनसी वस्तु किबा माध्यम सह संपर्क रे आसीथाय सेतेबेले तार गति किबा व्यवहार रे परिवर्तन घटिथाय। आलोकर एही परिवर्तित व्यवहार को आलोकर परिघटना बा फेनोमेनन ऑफ लाइट बोली कहा जाय। आलोकर परिघटनार उदाहरण इंद्रधनु 7 वर्णर होछि। तारा माने मिंजी मिंजी आलोक दउछंती। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब गठन होछि। आहुरी मध्य जदि गोटे वस्तुटी स्वच्छ माध्यम रे थाए ताहले आमे से वस्तुटी को देखि परिथाउ। ता मध्य दे आलोकटी संचारित होई परिथाय तेणु आमे ताकू देखि परिथाउ। एबे चलो आलोकर धर्म विषय रे जानिबा। आलोक सरल रेखा रे गति करे। आलोक सबु बेले स्वच्छ माध्यम रे सीधा रेखा रे गति करे। एही धर्म को आलोकर सरल रैखिक गति बोली कहा जाय। एहार अर्थ हैला जे जदि आलोकर पथरे कौनसी बाधा न थाए तेबे आलोक केबे बांकी जाए नहीं बरं सीधा रेखा रे आगो बढ़ी थाए। एहार सबुठारु सहज उदाहरण होछि टॉर्च रो आलोक। टॉर्च जलाइले तमे देखिबो जे आलोक सीधा भाव रे जाउछि। पुणी जदि आमे टॉर्च आगरे कौनसी वस्तु को रखी देवा तेबे आलोक सेही वस्तु को अतिक्रम करि पारु नाही। वस्तु पछपटरे एक अंधार स्थान सृष्टि होछि जहाको कि आमे छाई बा शैडो बोली कहिथाउ। आलोक जेउ सीधा पथरे गति करिथाए सेही पथ को आलोक रश्मि बा रे ऑफ लाइट बोली कहा जाय। चलो एबे आलोकर विकिरणन जहाकि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विषय रे जानिबा। साधारणतः आमे जानिछु जे आलोक सीधा रेखा रे गति करे किंतु जेतेबेले आलोक कौनसी अति छोट छिद्र किंबा कौनसी सूक्ष्म वस्तुर धार निकट दे अतिक्रम करे सेतेबेले यह संपूर्ण सीधा न जाई सामान्य बांकी चारि पाख को प्रसारित हो जाइथाय। आलोकर एही बांकीबा एवं प्रसारित हेबा प्रक्रिया को आलोकर विकिरणन बा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोली कहा जाय। एही घटना प्रमाण करे जे आलोक केवल कणिका परि नुहे तरंग परि मध्य व्यवहार करिथाय। आलोकर द्वैत प्रकृति जहाकि डुअल नेचर ऑफ लाइट विषय रे जानिबा। पूर्वरु वैज्ञानिक मानक मनरे गोटे बड़ प्रश्न थिला आलोक प्रकृत रे केवल तरंग ना केवल कणिका जहाकि वेव ना पार्टिकल। एही प्रश्नर उत्तर देबारे मार्क्स प्लांक को क्वांटम थ्योरी गुरुत्वपूर्ण भूमिका नैथिला। एही सिद्धांत अनुसारे आलोक केवल तरंग नुहे किंबा केवल कणिका नुहे। परिस्थिति अनुसारे आलोक केबे तरंग परि व्यवहार करिथाय एवं केतेबेले ताहा कणिका परि व्यवहार करिथाय। एहीपरि आलोकर तरंग और कणिका उभय प्रकृति को आलोकर द्वैत प्रकृति बा डुअल नेचर ऑफ लाइट बोली कहा जाय। चलो एबे समतल दर्पण रे आलोकर प्रतिफलनर नियम विषय रे जानिबा जहाकू कि हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर बोली कहिथाउ। जेतेबेले आलोक कौनसी चिकन बा चकचक करुथवा पृष्ठ उपरे जेपरि कि समतल दर्पण उपरे पड़िथाय सही समय रे आलोक पुणी सही माध्यम को फेरी आसीथाय। एही घटना को आलोकर प्रतिफलन बा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोली कहा जाय। चलो एबे एहार नियम गुडी को जानिबा। एठारे तीनोटी रेखा को ध्यान दियो। गोटी आपतित किरण जहाको कि हमें इंसिडेंट रे बोली कहिथाउ। अन्यटी होछि प्रतिफलित किरण जहाको रिफ्लेक्टेड रे बोली कहिथाउ एवं लंब जहाको कि हमें नॉर्मल बोली कहिथाउ। एही तीनोटी एक समतल रे रहिथांती। एबे द्वितीय नियमटी को बुझिबा। आपतन कोण सर्वदा
ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରତିଫଳନର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଫଳକର ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠ ସମେତ ଯେକୌଣସି ପୃଷ୍ଠ ତଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଦର୍ପଣର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିଲୁ। ଏବେ ଚାଲ ଦର୍ପଣର ପ୍ରକୃତି ଓ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସମତଳ ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସର୍ବଦା ଆଭାସୀ ଓ ସଳଖ ହୋଇଥାଏ। ଆଭାସୀର ଅର୍ଥ ଏହାକୁ ଆମେ କୌଣସି ପରଦା ଉପରେ ଧରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଇ ମିରର ଭିତରେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବା। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏହାର ଆକାର ବସ୍ତୁର ଆକାର ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମତଳ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ବସ୍ତୁଟି ଯେତିକି ଦୂରରେ ଥାଏ ପ୍ରତିବିମ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ପଣର ପଛପଟେ ତାହା ସେତିକି ଦୂରରେ ରହିଥାଏ। ଏହି ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଏହି ସମତଳ ଦର୍ପଣଟିକୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ? ମୁହଁ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏହାକୁ ପେରିସ୍କୋପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ପେରିସ୍କୋପ ମେନଲି ସବମରିନରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ଏକ ସବମରିନରୁ ଏହି ପେରିସ୍କୋପଟିକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ଲେନ ମିରର ଦ୍ୱାରା ତାହା ଗୋଟିଏ ମିରରରୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିରର ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ତାହାକୁ ଆମେ ଆମ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ସଜସାଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଓଲଟା ପଟୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲେଖାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥାଉ ଏବଂ ପଛକୁ ମିରରରେ ଦେଖିଥାଉ ତ ଆମକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲେଖାଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତୁମ ପାଇଁ କାମ 6.1ଟିକୁ ଦେଖ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଚକଚକ୍ କରୁଥିବା ବଡ଼ ଚାମଚଟିଏ ନେଇଛୁ। ତାର ଭିତର ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ ଆମ ମୁହଁଟିକୁ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁଟି ଆମର ସେଇ ବଡ଼ ଚାମଚର ପାଖରେ ରହୁଛି ଆମର ଛବିଟି ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୂରକୁ ପଳାଉଛୁ ସେହି ସମୟରେ ତାହା ଓଲଟି ଯାଉଛି ଏବଂ ବହୁତ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଚାମଚର ପଛପଟଟିକୁ ସେଇଭଳି ଦେଖୁଛୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମ ମୁହଁ ଅପେକ୍ଷା ଆମ ମୁହଁର ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ବହୁତ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଚାମଚର ବକ୍ରପୃଷ୍ଠ ଏକ ବକ୍ରପୃଷ୍ଠ ଦର୍ପଣ ପରି କାମ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରକାରର ଦର୍ପଣକୁ ବୃତ୍ତାକାର ଦର୍ପଣ ବା ସ୍ପେରିକାଲ ମିରର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍ପେରିକାଲ ମିରରର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ଏକ ଗୋଲକର ପୃଷ୍ଠର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନାମ ସ୍ପେରିକାଲ ମିରର। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ସ୍ପେରିକାଲ ମିରର ବୋଲି କହିଥାଉ, ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପୃଷ୍ଠ ଭିତର ଆଡ଼କୁ କିମ୍ବା ବାହାର ଆଡ଼କୁ ବକ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଭିତର ଆଡ଼କୁ ବକ୍ର ହୋଇ ରହିଥିବା ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତଳ ବା କନକେଭ ଦର୍ପଣ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ବକ୍ର ହୋଇ ରହିଥିବା ପୃଷ୍ଠକୁ ଉତ୍ତଳ ବା କନଭେକ୍ସ ମିରର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆସ ଉତ୍ତଳ ଏବଂ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ବୃତ୍ତାକାର ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ବକ୍ର ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଉତ୍ତଳ ବା କନଭେକ୍ସ ମିରର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ଗୋଲକର କେନ୍ଦ୍ରର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ରହିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳିତ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଅପସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ସର୍ବଦା ଛୋଟ, ସିଧା ଏବଂ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏବେ ଚାଲ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ବୃତ୍ତାକାର ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ବକ୍ର ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅବତଳ ବା କନକେଭ ମିରର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ଗୋଲକର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ରହିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳିତ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଅପସାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରତିଫଳିତ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଅଭିସାରିତ ବା କନଭର୍ଜ ହୋଇଥାଏ। ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ବଡ଼, ଛୋଟ, ସିଧା କିମ୍ବା ଓଲଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ଏହା କନକେଭ ମିରର ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି କନଭେକ୍ସ ମିରର। ପୋଲ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ବକ୍ର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଦର୍ପଣର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବକ୍ର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠର ମଝି ଭାଗ ରହିଛି ସେହି ବିନ୍ଦୁକୁ ପୋଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷରରେ P ବୋଲି ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ଏବେ ଆସ ବୃତ୍ତାକାର ଦର୍ପଣର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ, ଯାହାକି ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ବୃତ୍ତାକାର ଦର୍ପଣ ଏକ ଗୋଲକର ପୃଷ୍ଠର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଅଟେ। ସେହି ଗୋଲକର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ବା ସେଣ୍ଟର ଅଫ କର୍ଭେଚର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର C ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର
ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ନଥାଏ, ଏହା ଦର୍ପଣର ବାହାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ। ଅବତଳ ବା କନକେଭ ଦର୍ପଣରେ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦର୍ପଣର ସମ୍ମୁଖ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦର୍ପଣର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଯାହାକି ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ରେଡିୟସ୍ ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର ବୋଲି କହିଥାଉ, ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଗୋଲକର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଅଟେ। ସେହି କାଳ୍ପନିକ ଗୋଲକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବା ରେଡିୟସ୍ ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର R ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ପୋଲ ଠାରୁ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତାକୁ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଚାଲ ଫୋକସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣର ଫୋକସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆକ୍ସିସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଏହି ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଅନେକ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ଆପତିତ ହେଲେ ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରତିଫଳନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁରେ ଆସି ମିଶିଥାନ୍ତି। ସେହି ବିନ୍ଦୁକୁ ଫୋକସ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର F ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ଏହି ଫୋକସଟି ହେଉଛି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ। ଏବେ ଚାଲ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣର ଫୋକସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଅନେକ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ଆପତିତ ହେଲା ପରେ ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ିକ ଅପସାରିତ ହୋଇ ବା ଡାଇଭର୍ଜ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ିକୁ ପଛ ଆଡ଼କୁ କାଳ୍ପନିକ ଭାବରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଥିବା ଏକ ବିନ୍ଦୁରୁ ବାହାରିଥିବା ପରି ଜଣାପଡ଼େ। ଏହି ବିନ୍ଦୁକୁ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣର ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର F ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ମିଳୁଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆଭାସୀ ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୋଲ ଏବଂ ଫୋକସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତାକୁ ଫୋକସ ଦୂରତା ବା ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫୋକସ ଦୂରତାକୁ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର F ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ଫୋକସ ଦୂରତା ସର୍ବଦା ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଅର୍ଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ବା ଅଧା ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଚାଲ ଏବେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରକ ବା ଆପାର୍ଚର କ'ଣ। ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ବୃତ୍ତାକାର ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାର ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ପରିସୀମା ବା ଆଉଟଲାଇନ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠର ବ୍ୟାସକୁ ଦର୍ପଣର ଦ୍ୱାରକ ବା ଆପାର୍ଚର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ପଣର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ M ଏବଂ N ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ MN ଦୂରତା ହେଉଛି ଦର୍ପଣର ଦ୍ୱାରକ। ସାଧାରଣତଃ ଦର୍ପଣର ଦ୍ୱାରକ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଠାରୁ ବହୁତ କମ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣରେ ଗଠିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରିଥାଉ। ତାହେଲେ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ଫୋକସ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଫୋକସ ଦୂରତାର ଦ୍ୱିଗୁଣ ହୋଇଥାଏ, କିମ୍ବା ଫୋକସ ଦୂରତାଟି ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଅଧା ହୋଇଥାଏ। ଚାଲ ଏବେ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣରେ ଆପତିତ ଓ ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମିର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ନିୟମଟି ହେଉଛି, ଏହି ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଏକ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ପଡ଼େ, ତେବେ ପ୍ରତିଫଳନ ପରେ ସେହି ରଶ୍ମି ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ ଦେଇ ଆସେ ଏବଂ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ପଡ଼େ, ତେବେ ପ୍ରତିଫଳନ ପରେ ସେହି ରଶ୍ମି ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷ ସହ ସମାନ୍ତରାଳ ହୋଇ ଫେରିଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ବା C ଦେଇ ଆସେ, ତେବେ ସେହି ରଶ୍ମି ଦର୍ପଣ ଉପରେ ଅଭିଲମ୍ବ ଭାବେ ଆପତିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଫଳନ ପରେ ରଶ୍ମି ଠିକ୍ ସେହି ପଥରେ ଫେରି ଆସିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପୋଲ ନିକଟରେ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ପଡ଼େ, ତେବେ ସେହି ରଶ୍ମି ପ୍ରତିଫଳନର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପତନ କୋଣ ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଚାଲ ଏବେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ବସ୍ତୁର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ କିପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବସ୍ତୁଟି ଅନନ୍ତ ଦୂରରେ ଥିଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଫୋକସଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ବହୁତ ଛୋଟ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ସମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆକୃତି
ବାସ୍ତବ ଏବଂ ଓଲଟା ହେଉଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ରିଏଲ ଇମେଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଦେଖ, ବସ୍ତୁଟି ଯେତେବେଳେ ସି ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଛି ବା ସି ପାଖାପାଖି ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ସ୍ଥିତି ଫୋକସ୍ ଓ ସି ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି। ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଫୋକସ୍ ଏବଂ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି। ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଉଛି। ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି ବାସ୍ତବ ଓ ଓଲଟା ହେଉଛି। ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ସି ରେ ଆଣି ରଖିଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ମଧ୍ୟ ସି ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଠାରେ ବସ୍ତୁର ଆକାର ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ସହିତ ସମାନ ହେଉଛି ଓ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ବାସ୍ତବ ଏବଂ ଓଲଟା ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଆଣି ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଫୋକସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ସେଣ୍ଟର ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାରଟି ବସ୍ତୁର ଆକାର ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି। ଆମେ ଏଠାରେ ଛୋଟ ମହମବତୀ ନେଇଛୁ କାରଣ ବଡ଼ ମହମବତୀ ନେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ବହୁତ ବଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି, ଯାହାକି ଏଠି ଜାଗା ଧରୁନି। ଆଉ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି ବାସ୍ତବ ଓ ଓଲଟା ହେଉଛି। ଆମେ ବସ୍ତୁକୁ ଫୋକସରେ ରଖିଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଦୂରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଇନଫିନିଟିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ଏବଂ ଏହାର ଆକାର ବହୁତ ବଡ଼ ହେଉଛି। ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି ବାସ୍ତବ ଓ ଓଲଟା ହେଉଛି। ଆମେ ବସ୍ତୁକୁ ପୋଲ ଓ ଫୋକସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲେ ଦର୍ପଣର ପଛପଟେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଦର୍ପଣର ପଛପଟେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଦେଖ, ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ସଳଖ ଭାବରେ ଅଛି। ଆମେ ଏହି ଅବତଳ ଦର୍ପଣକୁ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ? ଆମେ ଏହି ଅବତଳ ଦର୍ପଣକୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଡେଣ୍ଟାଲ ଡକ୍ଟର ଅବତଳ ଦର୍ପଣକୁ ଆମ ପାଟି ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ ଦାନ୍ତ ଭିତର ଅଂଶଟିକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିଥାଏ। ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। କ୍ଷୟର ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦେଖ, ରୋଷେଇ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲେନ୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକକୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଫୋକସ୍ କରିଦେଉଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ପାତ୍ରଟି ଗରମ ହେଉଛି, ତେଣୁ ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦର୍ପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା? ଚାଲ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟଟିକୁ ପ୍ଲେନ ମିରର ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲେ ଅବଜେକ୍ଟଟିର ସାଇଜରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅବତଳ ଦର୍ପଣର ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲେ ଏହାର ସାଇଜଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ସେଇ ଅବଜେକ୍ଟଟିକୁ କିଛି ବାଟ ଦୂରରେ ନେଇକି ରଖିବା, ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ବହୁତ ଛୋଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଓଲଟା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଏହି ଅବଜେକ୍ଟଟିକୁ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଏହି ଅବଜେକ୍ଟଟିର ଇମେଜ ବହୁତ ଛୋଟ ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ଚାଲ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଅବସ୍ଥିତି ଓ ଏହାର ଆକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣର ବହୁତ ଦୂରରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ରଖିବା, ଦର୍ପଣର ପଛପଟେ ଫୋକସ୍ ବିନ୍ଦୁଠାରେ ବହୁତ ଛୋଟ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ସମ ଆକାରର ଏକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାକି ଆଭାସୀ ଏବଂ ସଳଖ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଯଦି ସେଇ ମହମବତୀ କିମ୍ବା ସେଇ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନନ୍ତ ଦୂରରୁ ପୋଲ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ରଖୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଦର୍ପଣର ପଛପଟେ ପୋଲ ଓ ଫୋକସ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ବସ୍ତୁର ଆକାର ଠାରୁ ଛୋଟ ହେବ ଆଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଆଭାସୀ ଓ ସଳଖ ଭାବରେ ରହିଥିବ। ଚାଲ ଏବେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସାଧାରଣତଃ ଗାଡ଼ିର ରିୟର ଭ୍ୟୁ ମିରରରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଏହାକୁ ବାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରତିଫଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସଂକେତ ପ୍ରଥା ସମୂହକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାଉ। ଏହାକୁ ନୂତନ କାର୍ଟେସିଆନ ସଂକେତ ପ୍ରଥା କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଦର୍ପଣର ପୋଲକୁ ମୂଳବିନ୍ଦୁ ନିଆଯାଏ। ଦର୍ପଣର ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷକୁ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ ଭାବରେ ନିଆଯାଏ। ବସ୍ତୁକୁ ସବୁବେଳେ ଦର୍ପଣର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖାଯାଏ। ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ସବୁବେଳେ ବାମରୁ ଡାହାଣ ଦିଗକୁ ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ୍ତର ରହିଥିବା ଦୂରତାକୁ ଦର୍ପଣର ପୋଲ ଠାରୁ ମପାଯାଏ। ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସରେ ଅରିଜିନ ବା ମୂଳ ବିନ୍ଦୁରୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ବା ପ୍ଲସରେ ନିଆଯାଏ। ଯେଉଁ ଦୂରତାକୁ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁର ଡାହାଣ ଆଡ଼କୁ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ ଦିଗରେ ମପାଯାଏ, ତାହାକୁ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଏବଂ ବାମ ଆଡ଼କୁ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ବୋଲି ନିଆଯାଏ। ସେହିଭଳି ୱାଇ ଆକ୍ସିସରେ
ଅରିଜିନ୍ର ଉପରକୁ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ, ଅରିଜିନ୍ର ତଳକୁ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଭାବରେ ନିଆଯାଏ। ଚାଲ ଏବେ ଦର୍ପଣର ସୂତ୍ର ଏବଂ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପୋଲ ଠାରୁ ବସ୍ତୁର ଦୂରତାକୁ u ବୋଲି ନିଆଯାଏ। ଏଠାରେ ବସ୍ତୁ ସର୍ବଦା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ନେଗେଟିଭରେ ମାପିଥାଉ। ସେହିଭଳି ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଦୂରତାକୁ v ବୋଲି ନିଆଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ପଜିଟିଭରେ ଆମେ ମାପିଥାଉ। ପୋଲ ଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ଫୋକସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତାକୁ f ବୋଲି ନେଇଥାଉ। ତାହା ପଜିଟିଭ ବି ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ନେଗେଟିଭ ବି ହେଇପାରେ। ଏବଂ ଦର୍ପଣର ସୂତ୍ର ହେଉଛି 1/f = 1/v + 1/u, ବା ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା 1/ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ବା ଫୋକସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା = 1/ଇମେଜ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ + 1/ଅବଜେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଏଠାରେ ଆମେ ଏହାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ r ଭାବରେ ନେଇଥାଉ। ତାହା ପଜିଟିଭ ବି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ନେଗେଟିଭ ବି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଦର୍ପଣ ଭିତରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ପଜିଟିଭରେ ନେଇଥାଉ ଏବଂ ଯଦି ଦର୍ପଣ ବାହାରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ନେଗେଟିଭରେ ନେଇଥାଉ। ତାହେଲେ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ କ'ଣ? ବସ୍ତୁ ତୁଳନାରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେତେ ବଡ଼ କିମ୍ବା କେତେ ଛୋଟ ହେଇଛି ତାହାକୁ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର m ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ ବା m = ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଉଚ୍ଚତା ବା ବସ୍ତୁର ଉଚ୍ଚତା। ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଉଚ୍ଚତାକୁ ଆମେ h' ବୋଲି ନେଇଥାଉ। ତାହେଲେ m = h'/h ଏବଂ -v/u ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନେଇଥାଉ। ଏଠାରେ ଆମେ ମାଇନସ୍ ବୋଲି ନେଇଛୁ କାରଣ ବସ୍ତୁକୁ ସର୍ବଦା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ତୁମ ବହିରେ ଥିବା ଉଦାହରଣ 6.1ଟିକୁ ଦେଖ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ଯାନରେ ପଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥିବା ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣର ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଉଛି 3 ମିଟର। ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଦର୍ପଣରୁ 5 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲାବେଳେ ତାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଅବସ୍ଥିତି, ପ୍ରକୃତି ଓ ଆକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଆମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଉଛି 3 ମିଟର, ତାହେଲେ r = 3 ମିଟର। ବସ୍ତୁର ଦୂରତା ବା u = 5 ମିଟର। ଯେହେତୁ ବସ୍ତୁଟି ଦର୍ପଣର ବାମ ପାଖରେ ରହୁଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ମାଇନସରେ ନେଇଛୁ ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଅବସ୍ଥିତି, ପ୍ରକୃତି ଓ ଆକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଦୂରତା ପାଇଁ ଆମେ v ନେଇଥାଉ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ v କେତେ ବୋଲି ପଚାରିଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଓ ଆକାର ଯାହାକି ମାଗ୍ନିଫିକେସନ m କେତେ ବୋଲି ଏଠାରେ ପଚାରିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଫୋକସ୍ f = ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଯାହାକି r/2। ତାହେଲେ ଏଠି r କେତେ? ଏଠାରେ r 3, ତାହେଲେ f ହେଇଗଲା 3/2। ଆମେ ଏଠାରେ ଦଶମିକରେ ଏହାକୁ ନେବା ନାହିଁ, ଆମେ ଏହାକୁ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ହିଁ ନେବା, ହେଲେ ଆମକୁ କାଲକୁଲେସନ କରିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ। ଆମେ ଏଇ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଲୁ ଦର୍ପଣର ସୂତ୍ର 1/v + 1/u = 1/f। ଆମକୁ v କାଲକୁଲେଟ କରିବାର ଅଛି, ତ ଆମେ 1/u କୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। f ର ଭ୍ୟାଲୁ 3/2 ଯାହାକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବାହାର କରିଥିଲୁ ଏବଂ u ର ଭ୍ୟାଲୁ -5 କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଦେଇଛି। ଏବେ ଚାଲ ୟାର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଏଠାରେ ପୁଟ୍ କରିବା। ତାହେଲେ 1/v = 1/3/2 - 1/5। ଯେହେତୁ 3/2ଟି ହରଣ ହେଇଛି, ଉପରକୁ ଗଲେ ତାହା ଗୁଣନ ହେଇଯିବ। ଗୁଣନ ହେଲା ପରେ 3/2 ହେଇଯାଉଛି। -1/-5, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହୁଏ, ତାହେଲେ 2/3 + 1/5। ତାପରେ ୟାକୁ ଆମେ କାଲକୁଲେଟ କଲେ 1/v ର ଭ୍ୟାଲୁ 13/15 ପାଉଛୁ। v ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବା, ତାହେଲେ v ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? 15/13 କଲେ 1.15 ମିଟର ବାହାରୁଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଦର୍ପଣର ପଛପଟେ ଦର୍ପଣ ଠାରୁ 1.15 ମିଟର ଦୂରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତାହେଲେ ମାଗ୍ନିଫିକେସନ ବା ପରିବର୍ଦ୍ଧନ କେତେ? ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଲୁ ଯଦି ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଦୂରତା ଏବଂ ବସ୍ତୁର ଦୂରତା ଜଣାଅଛି ତାହେଲେ ମାଗ୍ନିଫିକେସନ m = -v/u। ଆମେ v କେତେ ପାଇଛୁ? ଆମେ v 15/13 ପାଇଥିଲୁ ଏବଂ u ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା -5। -5 ହେଇଗଲା, 5ଟି ହରଣ ଥିଲା, ଉପରକୁ ଗଲେ ଗୁଣନ ହେଇଗଲା, 15/13 × 1/5, ହେଲେ m ମାଗ୍ନିଫିକେସନ = 3/13। 3/13ଟି 1ରୁ ଛୋଟ, ତେଣୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଆଭାସୀ, ସଳଖ ଓ ବସ୍ତୁ ତୁଳନାରେ ଆକାରରେ ଛୋଟ ହେବ। ଉଦାହରଣ 6.2ଟିକୁ ପଢ଼। 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆକାରର ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ସମ୍ମୁଖରେ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରତାରେ ଅଛି।
ଦର୍ପଣ ଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ଏକ ପରଦା ରଖିଲେ ତା ଉପରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିହେବ। ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି ଓ ଆକାର କ'ଣ ହେବ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଚାରିଛି। ଆମର ବସ୍ତୁର ଉଚ୍ଚତା 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ବସ୍ତୁର ଦୂରତା 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଫୋକସ୍ ଦୂରତା 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଦର୍ପଣ ଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ପରଦା ରଖିବା? ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଠାରେ ଭି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦର୍ପଣର ସୂତ୍ର ଯାହାକି 1/v+1/u = 1/f। ଏଥିରେ ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କରିବା। ତାପରେ ୟାକୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କଲେ ଭିର ଭ୍ୟାଲୁ -75/2 ଯାହାକି -37.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାହାରୁଛି। ଏଠାରେ -37.5 ହେଉଛି ପୋଲ୍ ଠାରୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଦୂରତା। ଯେହେତୁ ଏହା ମାଇନସରେ ଅଛି ତେଣୁ ଦର୍ପଣରୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଦର୍ପଣରୁ 37.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରରେ ପରଦା ରଖିଲେ ତା ଉପରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯିବ। ଯେହେତୁ ଭିର ଭ୍ୟାଲୁ ମାଇନସରେ ଆସୁଛି ତେଣୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ବାସ୍ତବ ହେବ। କାରଣ ମାଇନସ ଆସିଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଦର୍ପଣ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ଲସରେ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଦର୍ପଣ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆମେ ପରିବର୍ଦ୍ଧନର ସୂତ୍ର ଜାଣିଛୁ ଯେ m = h'/h ଯାହାକି -v/u ସହ ସମାନ ହୁଏ। ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକୃତି ଓ ଆକାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ h' ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ h' = -v/u × h। v ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା -75/2 ଏବଂ u ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା -25। ଏଠାରେ ଦେଖ 3ଟି ମାଇନସ୍ ଅଛି, ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ଥିବାରୁ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏଠାରେ 25ଟି ହଇରାଣ ହେଇକି ଅଛି, ଗୁଣନ ହେଇଗଲେ 1/25 ହେଇଯିବ। 75/2 × 1/25। ତ 25 କୁ ଯଦି କାଟିଦେବା ତାହେଲେ 3 ହେଉଛି ଏବଂ 2 କୁ 4ରେ କାଟିଲେ 2 ହେଉଛି। 3 × 2 = 6। ଏବଂ ଯେହେତୁ h' ର ଭ୍ୟାଲୁ ମାଇନସରେ ଆସୁଛି ତେଣୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ଓଲଟା ହେବ। ଆଉ ବସ୍ତୁର ଉଚ୍ଚତା 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଉଚ୍ଚତା 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ।